नमस्कार, मी तुमच्या सर्वांची लाडकी मनस्वी गोयलकर. आज इतक्या महिन्यानंतर परत व्लॉग बनवतीये. मध्ये माझ्या लाईफमध्ये थोडे प्रॉब्लेम्स चालू होते. आपण एक शॉप पण स्टार्ट केलं, जे अतिराबाय मनस्वी गोयलकर म्हणून फॅशनचा ब्रँड आहे. ट्रान्सजेंडर प्रोटेक्शन राईट्स अमेंडमेंट बिल जे आता ऍक्ट झालेलं आहे, त्याच्या विरोधात पुण्यामध्ये अनेक चळवळी चालू होत्या. ती चळवळ आता आपण महाराष्ट्र लेवलची सुरू केलेली आहे. त्याच्यावरती मीटिंग चालू आहेत. या सर्व गोष्टींमध्ये इतकी अडकून गेले होते की व्हिडिओज बनवायला वेळ नव्हता. आणि माझ्याकडं टीम नाही आहे जी शूट करेल, एडिट करेल आणि चॅनल हँडल करेल. त्यामुळे सगळ्या गोष्टी मला एकटीलाच कराव्या लागतात, म्हणून जमलं नाही. पण ठीक आहे, आता परत ब्लॉगिंग स्टार्ट केलेलं आहे. आज रेडी झालेली आहे, कारमध्ये बसलेली आहे आणि प्रवास कुठेतरी चालू आहे. म्हणजे आज कुठे जाणार आहे आणि आजच्या ब्लॉगमध्ये काय स्पेशल असेल हे पाहण्यासाठी व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत पहा. आणि माझं चॅनल इट्स मनस्वी 19 याला नक्की सबस्क्राईब करा. आज रियांश आपला ड्रायव्हर आहे आणि तो घेऊन जात आहे आपल्याला. आणि आपल्यासोबत मुबी नाही आहे, ती आवरती मागे बसून. अगं तोंड नको लपू. फायनली आता आम्ही पोहोचलेलो आहोत मुंबईमध्ये. जितका टाइम पुण्यावर मुंबईला यायला लागत नाही, तितका टाइम मुंबईच्या आतल्या आत फिरायला लागतो. ट्रॅफिक बघा. आणि इतकी गरमी आहे ना, इतकी काचेमधून पण हीट येते, तर पूर्ण स्किन बर्न व्हायला लागले. एवढं गरम आहे इकडे. मुबीना तर बिचारी वैतागली आहे. ॲक्च्युली आम्ही पोचायचं होतो 2:30 वाजता, पण आम्हाला यायला वाजले 3:30. आणि रस्त्यात पण आम्ही काही खाल्लं नव्हतं. जिथे पोचायचं होतं तिथे बाजूला फक्त बेल्जियम वॅफलच आहे. तर आम्ही इथं आलेलो आहोत. वॅफल खाईल, थोडा आईस टी पेल आणि मग जाईल, कारण ऑलरेडी लेट झालं आहे. 3:30चा कार्यक्रम होता, 3:30 वाजलेले आहे. वॅफलची वाट बघत बसल्यात. Being a political person, someday I would like all of you to very crass terms say what is like a community. To start this conversation on the number of LGBTQI people, because we're talking of a lot of issues here, right? That what exactly are these issues of people? But you also have to look at how many people are, what is this LGBTQI ecosystem looks like in India, because there's very less sort of awareness about the population in this country. So whatever, and there's very less resources. So when I was doing this research also, there was very less resources that were available. So I think one of the things that we need more resources to create the number of people or to understand the senses of LGBTQI people in this country. 80 lakh number is also like very lakh number, right? Because there are multiple restrictions when it comes to census of LGBTQI people. One is that there are not, without question. So when we talk about equality, this is what it looks like in real life. Having to create legal workarounds just to exist within the team. Even at the legal level, we are not. And moreover, it is also to do with the hormone cycle that you have in your body. Till 2014, we never had a word intersex legal all over the world. So it's only 2014 when we went for the UN for the first time we defined the word intersex for ourselves. In Hindi it has different meanings, but the most one meaning that the politician kept on saying on the ground was Ubhayarini. But not all transgender people are Ubhayarini. And not all Ubhayarini people are constant. Transgender people are biologically born male and female, and once they grow up and they know their true self, they go on
structuring their body in a way that they feel comfortable. A man becomes a woman, and that's why it's called trans-woman. And when a man becomes, and when a woman becomes a man, she's called transgender. For intersex people, it's not compulsory that we need to be a binary of calling ourselves men or women. We can be what we are, but since my chromosome are more towards the women's side, I say I'm an intersex woman. But now, with a new bill, that's going to be difficult for a lot of us. But in terms of this new legislation, it poses a very serious public health risk. And why it does that is because anti-trans legislation is proven to increase depression, anxiety, and suicidal ideation. Now, it doesn't in two ways. One is it invalidates your identity. So some of them have gone in frenzy, going and changing their documents, changing, and see, not all the people have faced, not all of them have gone and got it done very easily. So a lot of people have faced people asking them those same questions which all of them felt. पता है कि रचनात्मकता इवेंट है लेकिन अगर कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा लोकसभा में तो बहुत अच्छे से कुछ सिलेक्टेड लोगों ने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया, कम्युनिटी बहुत एक्यूरेटली रिप्रेजेंट किया, बट आपके ग्रासरूट लेवल वर्कर्स को, आपके मिडिल लेवल वर्कर्स को या बहुत सारे मिनिस्टर्स को आज तक ये भी नहीं पता है कि इंटरसेक्स होता क्या है। मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता, बट अगर आपसे राइटिंग को हाँ सर गोयलकर है, मैं पुणे से हूँ, एक ट्रांस एक्टिविस्ट हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब ने बचपन से स्ट्रगल किया है, बहुत सारी चीज़ों के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ों का सैक्रिफाइस किया है जस्ट कि उनका जो खुद का आइडेंटिटी है वो जीने के लिए। बट आज ऐसा हो चुका है कि हमारा आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स हो सकता है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उन लोगों को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सेकेंड थिंग, जहाँ पे जोगती समाज हम लोग बोलते हैं, तो जोगती समाज में भी औरतें होती है और लड़के भी होते हैं जो जोगती होते हैं, बट उनकी फैमिलीज होती है, तो वो लोग ट्रांसजेंडर है क्या, वो भी एक उसमें प्रॉब्लम है, मतलब क्लैरिफिकेशन नहीं है। और अरावनी में भी सेम है, वहाँ पे मेल होते हैं बहुत सारे जिनका फैमिलीज होता है, तो वो गवर्नमेंट को खुद उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। वहाँ पे एक तो फर्स्ट टीजी सर्टिफिकेट चेक किया जाता है, आपके पास है या नहीं है, अगर नहीं होगा तो वो इंसान को जल्दी एडमिट नहीं करके लेते। तो हम लोगों ने उस पर सोल्यूशन निकाला था कि आप हम लोगों से कांटेक्ट करो और हम लोग बताएंगे कि ये है या नहीं। तो वहां पे खुद जो डॉक्टर्स है, जो मेडिकल स्टाफ है, उनको ही पता नहीं है किसको ट्रांसजेंडर बोलना है, तो ये मेडिकल बोर्ड हमको क्या ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करेगा। तो हम लोग ही जाके वहां पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन ट्रांसजेंडर है कौन नहीं है। और इसका एक गैर फायदा भी मतलब अभी यूज हो रहा है। पुणे में एक इंसिडेंस हुआ था रिसेंटली, एक ट्रांस वुमेन सिग्नल पे बेगिंग कर रही थी और दो पुलिस वाले आके उन्होंने उसको पूछा तुम असली हो या नकली हो, और उसको पूरा रास्ते पे नंगा करके उसको चेक किया। तो वो बंदी को हमने बोला कि आप चलो हम लोग केस फाइल करेंगे, वो इतना डर गई थी। और एक तो हिजड़ा कल्चर में है, उसके गुरु का वगैरह प्रेशर भी हो सकता है, हर चीज का उसको सोचना पड़ेगा, उसका कमाई बंद होगा, फिर वापस आके पुलिस तकलीफ देंगे, ये सब डर से उसने केस फाइल नहीं की। आता रचनात्मक काँग्रेस यांच्यासोबत चर्चासत्र होतं LGBT समुदायाच्या प्रॉब्लेम्स बाबत वगैरे, तर तिथून आता आम्ही निघालेलो आहोत। वाजलेले 6:30, अजून एका ठिकाणी जायचं आहे आणि इथून ते 1.5 तास दाखवत आहे। जाऊपर्यंत जर तो इव्हेंट असेल चांगलं तर ठीक आहे, नाहीतर बघूयात। ट्रॅफिक खूप आहे कारण ऑफिस सुटलेलं आहे आणि त्या टाईममध्ये खूप ट्रॅफिक असतं मुंबईमध्ये, त्यामुळे आता ट्रॅफिकमध्ये बघूयात पोहोचतो का टाईमवरती आपण। 2 तास ट्रॅव्हल करून आम्ही आलो होतो तलावपाळी इथे ठाणे बसला, पण इथे आज एक सायलेंट प्रोटेस्ट होता जे क्रिस्टिनाने ऑर्गनाईज केलं होतं, पण आम्हाला यायला लेट झालं मुंबईच्या ट्रॅफिकमुळे, पण आम्हाला काय प्रोटेस्टला जाता आलं नाही, सगळे लोक गेले।
त्यामुळे तिथेच समोर आता आम्ही थांबलेलो आहोत पाणीपुरी खायला. गॅरी पण आलेला आहे, गॅरीला पण घेतलेलं आहे. थोडंसं तर पाणीपुरी खाईल. प्रोटेस्टला तर जाऊ शकलो नाही, पाणीपुरी खाल्ली. तिथेच जवळ फॅब्रिक मार्केट आहे असं कळालं. म्हटलं दुकानासाठी थोडंसं फॅब्रिक घेऊन जावं, म्हणून बघूया आता काय भेटतंय का आपल्याला चांगला. सबको पता चलेगा. हेलो गाइस, ये लोग रास्ते पे से क्या हुआ साड़ी खरीद रहे अवतार बघा तुम्ही, सकाळपासून फिरतोय आम्ही. एक क्या इसके अंदर क्या ऐसे वो अच्छा दिखा. हाँ अच्छे दिखा. शॉपिंग करून झालेली आहे आणि कपडे बदललेले आहेत, कारण सकाळपासून साडी घातली होती, खूप भिजली होती. कारण इकडे तुम्हाला माहिती आहे काय गरमी असते मुंबईला, पूर्ण घामाने भिजले होते. तर आता चेंज केलं, आता थोडं कम्फर्टेबल वाटतंय. सगळ्यांनी चेंज केलं. हे बघा, हे असं 4-4 लोक पण फिरतात मुंबईमध्ये आणि यांना ट्रॅफिक वाले पकडत नाहीत का? खूप भूक लागली होती, कारण 10:15 10:30 झाले होते. आता आपण आलेलो आहोत जेवायला. तर काय जेवणात स्पेशल असेल तुम्हाला दाखवतो. या सगळेजण क्रॅब तंदुरी खायला. प्रॉपर मसाला ऍक्च्युली त्यांनी अवजार क्रॅब तोडण्यासाठी. बडा पण खाना. इतका मोठा खेकडा होता की 4 लोकांचं पोट भरलं. सगळं तुम्ही हात बघू शकता, तो सगळीकडे मसाला. खूप छान टेस्ट होती, खूप आवडलं आणि खूप एन्जॉय करून खाल्लं आम्ही. खूप छान प्रकारे जेवण झालं, खूप मस्त वाटलं खाऊन. आणि आता गाडीची वाट बघतोय. मुबीन आणि रियांश पाहू शकता तुम्ही. माझं मेकअप आता सगळं उतरत आहे. आता गाडीमध्ये बसून पहिला मी मेकअप काढेल वेकेशन. आम्ही तिघं तरी खाली आलो गाडीमध्ये बसून. गॅरी वॉशरूमला गेला होता, त्यामुळे आता त्याला वरून खालीपर्यंत चालत यावं लागणार आहे. इतना महंगा, मतलब 6,000 का क्रैब और इतना बड़ा जो 2.5-3 किलो का होगा, वो मैंने जिंदगी में पहली बार खाया आज तक. और शायद ये लोगों ने भी पहली बार खाया ना. एक नहीं मुबीना. यस, मैंने तो इतना बड़ा पहली बार खाया है. इतना बड़ा. और एक बात थी कि वो ना नदी से था ना समंदर से था, वो फार्मिंग वाला था और उसके अंदर इतना मांस था, बट टेस्ट बहुत अच्छा था. आप भी विजिट करो ये होटल में, और
बहुत बहुत मस्त क्रॅब बनाया था. कधी तुम्ही पनवेलला आलात किंवा मुंबई साईडला आलात तर समथिंग फिशी म्हणून हॉटेलचं नाव आहे. तिथे जाऊन ज्यांना क्रॅब आवडतो खायला नक्कीच तुम्ही क्रॅब तंदुरी ट्राय करा. तुम्हाला खूप आवडेल आणि क्रॅबचं साईज बघूनच तुम्ही हैराण व्हाल आणि खूप टेस्टी आहेत, खूप टेस्टी. नक्की ट्राय करा. मेकअप काढते सगळा. 3:42 झालेले आहेत. आता आम्ही घरी आलेलो आहोत. कपडे चेंज केले, फ्रेश झाले आणि आता झोपायची तयारी. खूप मोठा प्रवास झाला, खूप मोठा दिवस होता आजचा. सकाळी आम्ही काहीतरी 10-10:30 वाजता घरातून निघालो होतो आवरून. उठले होते मी सकाळी 7:30 वाजता. तर आता वाजलेले आहेत 3:45 आणि आता झोपणार. हा संपूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओजसाठी बेल आयकॉनला नक्कीच क्लिक करा. बाय गाईज, गुड नाईट.